सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस मन को जो जीतन करही, सौ परम पद के अनुसार ही। कारण अल्प सुखन के साधु, जात जन्म खवयापन बादू। इस मन को जो जीतन करही, सौ परम पद के अनुसार ही। सो आपां सरवण कर रहे सी, कल समाप्ति कीती सी। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज उपदेश दिंदियां समझाउंदियां होइयां तां उस वेले इक्को गल कही सी अपने चाचे लालू नूं। सत संगत मह सरदा धरनੰ। ਕਹਿੰਦੀ सदा वास्ते सत संगत दे विच जिहड़ी सरदा है वो धारण कर लवो। ते नाल दी नाल कहण लगे सतनाम को सिमरन करनੰ। सत संगत दे विच आके सरदा धारण करके गुरु दरबार दे विच आके काम की करना है, कहंदे फिर सतनाम दा सिमरन करना। ये सत जिहड़ी संगत दे विच जिहड़ा असलीयत काम है वो हैगा सिमरन करना। कहंदी जदों फिर सिमरन दे विच लग गया तां उस वेले की है पूर्ण लखो परमात्मा एको। तां उस वेले सारे इको पूर्ण परमात्मा दी समझ पैना कर जाती है भी जिधर वेखां तू ही तू। उस वेले कोई भी पराया नज़र नहीं पैना करदा, सारे इको नज़र पैना करदे ने। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। मन के कल्पन होत अनेकू। कहंदे फिर मन दे विच अनेका जड़ियां कल्पनावां चलदियां ने, जिहड़े फुरने चलदे ने, उन्हां दा सारियां दा नाश होना कर जांदा है ते इक्को मेरे मालक परमेश्वर दे फुरने आरंभ होना कर जांदे आ। इत्थे आपां ने कल समाप्ति कीती सी ते सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज दा फरमान सरवण कर रहे आ। इस मन को जो जीतन कर ही। कहंदे जिहड़ा इस मन नूं जित लैंदा ते ओ की करदा है, सौ परम पद के अनुसार ही। कहंदे फिर ओह हमेशा वास्ते परम पदी जिहनूं आपां परम गत कहने आ, कहंदे ओहदे काबल होना कर जांदा है। भाव उस अवस्था दे विच चलिया जांदा है। जदों आपां सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज दी जपजी साहिब दी बाणी पढ़ना करदे आ तो उस बाणी दे अंदर भी आपां नूं गुरु नानक साहिब महाराज इहो उपदेश देना करदे आ। कहंदे वेख ध्यान देना कर ऐ मनुख, जदों तू इस पासे आउणा कर गया तू मन नूं जितना मुंदा संतोख शर्म पत झोली। ध्यान की कर है बेभूत। ते ऐ जोगी जन गुरु नानक साहिब महाराज उस वेले जदों उपदेश दिंदे आ गोरखनाथ नूं, कहंदे ऐ गोरखनाथ जोगी जे तू संतोख नूं अपणियां मुंदरां बना लवें, मेहनत नूं खप्पर ते झोली बना लवें अते अकाल पुरख दे ध्यान दी सुआह पिंडे ते मलना कर लवें। भाव आ जिहड़े गुण ने इन्हां गुणां नूं अपनाउणा कर लै। बाहरलियां गल्लां नहीं चलदियां। खिंथा काल कुआरी काया जोगत। कहंदी फिर मौत दा भाव, भाव जिहड़ा काल है, काल दा मुर्शद हुंदा है मौत। जिहड़ा उहदा भाव दा डर है वह हैगी गोदड़ी खिंथा। शरीर नूं विकारां तो बचा के रखना तेरे लिए योग रहत है। कहंदे इस करके तू की करना है। कहंदे कुआरी, कुआरी दा मकसद हुंदा है भाई जिवें आपां कहने आ ये बच्ची साडी हजे कुआरी है, इहदी शादी नहीं हुई, विआह नहीं होया। इसे करके गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे खिंता काल कुआरी काया जुगत। ये जिहड़ी काया जिहड़ी ये जीव आत्मा ये सदा वास्ते कुआरी आ।
ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਇਹ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ, ਵਿਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਆਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋਗ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਣਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਸਰਦਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਾਵ ਫੇਰ ਟੁੱਟਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਈ ਪੰਥੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 12 ਪੰਥ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 11 ਪੰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਈ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹੰਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਕਮਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਆਈ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ ਪੰਥੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜੋ ਜੀਤਨ ਕਰਹੀ, ਸੌ ਪਰਮ ਪਦ ਕੇ ਅਨਸਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅਲਪ ਸੁਖਨ ਕੇ ਸਾਧੂ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਖਵ ਆਪਨ ਬਾਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਉਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਰਨ ਅਲਪ ਸੁਖਨ, ਅਲਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ, ਕੇ ਸਾਧ ਭਾਵ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਬਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਤ ਜਨਮ ਖਵੈ ਆਪਨ ਵਾਧੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੇ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਉਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਅਮੋਲਕ
ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਉਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਕੋ ਬਨਕ ਕਰਨ ਬਿਵਹਾਰੇ, ਲੈ ਪੂੰਜੀ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਰਾਮ ਵਧਾਵੈ ਸੋ ਵਧੈ, ਬਲ ਕਰ ਵਧੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਗ ਜਾ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਲੇਖ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਜਿਉ ਕੋ ਬਨਕ ਕਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਬਣਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇਠ ਬਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਪੂੰਜੀ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਰੇ, ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਲੈ ਸਾਵੇ ਆਏ, ਨਾਮ ਵਿਹਾਜਨ ਜੋ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤਮਾ ਆਉਣਾ ਕਰ ਗਈ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਸ ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਲੈ ਸਭ ਆਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਮ ਵਿਹਾਜਨ ਕੋ ਜੋ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੀ, ਭਾਵ ਬਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸਦਾ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਭਾਵ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਇਹ, ਤੂੰ ਬਣਜ ਵਪਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਂ ਬਣਜ ਖੱਟਣਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਤੂੰ ਬਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਣਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੱਗੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੋਖੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਆ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲਾ ਵਾਹਣ ਦਾ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਆ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਬਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਲੈ ਕਰ ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਭੋਗਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਚੈ ਸੇ ਮੂਰਖ ਲੋਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਨਭੋਗਾ, ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਚੈ ਸੇ ਮੂਰਖ ਲੋਗਾ, ਇਹ ਮੂਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੈ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਭ ਨ ਲਇਓ ਸਪੂੰਜੀ ਖੋਈ ਗਮਨੇ ਅੰਤ ਚਾਰ ਕਰ ਦੋਈ। ਤੇ ਲਾਭ ਨਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਲਾਭ ਨਾ ਲਿਓ ਸੋ ਪੂੰਜੀ ਖੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਮ ਨੇ ਅੰਤ ਝਾਰ ਕਰ ਦੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਖਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਨਰਕ ਹੋਵੇ ਕਸ਼ਟ ਅਪਾਰੇ ਬਾਹਰੋ ਤੇਰੇ ਗਦ ਜੋਨ ਜਗ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੇ ਭੋਗਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਨਰਕ ਹੋਵੇ ਕਸ਼ਟ ਅਪਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਰੂ ਤਿਰਗਦ ਜੋਨ ਜਗ ਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ, ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ, ਕਿਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ, ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ, ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਰੋ ਤਿਰਗਦ, ਤਿਰਗਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਰੀਤ ਗਏ ਜਗ ਹੋਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਪਹੁਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਅਮੋਲਕ ਇਹਨੂੰ ਗਮਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਪਹੁਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਖਰੀਦਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਤਰ ਪੁੰਨ ਵਿਸਾਲਾ ਕਰਤ ਰਹੇ ਤਪ ਮੈਂ ਤਨ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਧਰ ਪੁੰਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਧਰ ਪੁੰਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਪ।
ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਤ ਰਹਿ ਤਪ ਮੈਂ ਤਨ ਘਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਪ ਕਰਕੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਸਵਰਗ ਸੁਖ ਭੋਗੈ ਜਾਈ, ਪੁਨ ਜਗ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਧਰ ਪੁੰਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਸਵਰਗ ਸੁਖ ਭੋਗੈ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਭੋਗਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਸੋ ਵਰਗ ਭੋਗ ਸੁਖ ਭੋਗੈ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵਰਗ। ਪੁੰਨ ਜਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੀ, ਪੁੰਨਾ ਤਪ ਜੀ ਤਪ ਅਬਲਾਖੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਭਾਵ ਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਨਾ ਤਮ ਤੇ ਤਪ ਅਵਲਾਖੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਵਲਾਖਾ ਜਾਗਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜਾਗਣਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਲਾਖਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਜਾਗਣਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਲੀਲਾ ਬਸ ਸੁਨੋ ਕਹਾਣੀ, ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰ ਹੈ ਨਾਮ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਮਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ ਲਵਹ। ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਦਰਬਾਰਾ, ਅਬ ਚਲ ਪਾਇਓ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਰਕ ਦੀ। ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਖ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਤੈਂ, ਸਿਮਰ ਹੈ ਨਾਮ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਧਰ ਨਾ ਉਧਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਉਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਦਰਬਾਰਾ। ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਚੱਲ ਪਾਇਓ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਪਾਰ ਆਨੰਦ। ਅਪਾਰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਲਖ ਪੂੰਜੀ, ਭਜਹੁ ਨਾਮ ਤਜ ਇੱਛਾ ਦੂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰ ਲਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸੌਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਲੋਭ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ, ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਬੜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਆਜੋ। ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਨਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਕਰੇ ਵੱਜਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੋਕਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆਜੋ ਸਿਉਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਉਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇ ਆਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਨ ਤਨ ਕਹਿਹੀ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਇਹ ਅਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਨਿਓ ਪੁਨ ਕੀਨ ਕਮਾਵਨ, ਤਿਨਹੀ ਲਹਿਓ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਮਿਲਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਗਵਨ ਕੀ ਕਰ ਅਵਲਾਖਾ, ਮੁਝ ਪੁਨ ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਪਾਖਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੰਡਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਲੂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਰ ਗਬਨ ਕੀ ਕਰ ਅਵਲਾਖਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਝ ਪੁੰਨ ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਭਾਖਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਵੈ ਤਿਰਥਨ ਕੋ ਦੇਖੈ, ਜਹ ਮਾਨਵ ਹੋਵ ਜਾਤ ਵਸੇਖੈ। ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲੋ ਤਵੈ ਤੀਰਥਨ ਕੋ ਦੇਖੈ, ਜਹ ਮਾਨਵ ਹੋਵੈ ਜਾਤ ਵਸੇਖੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਜ ਪਾਨ ਮੇਲ ਕਹਿ ਲਾਲੋ, ਤਾਤ ਚਲੇ ਹਮਰੋ ਕਹਿ ਹਾਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਜਾਵਹ। ਉਠੋ ਜਗਤ ਸਾਚ ਤਾਰੇ ਆਪੋ, ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਨਹਿ ਸੋਗ ਕਤਾਪੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਐ ਲਾਲੂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਥਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕਰੀਏ ਫਰਿਆਦਾਂ, ਦਿਲ ਮਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੋ ਜਗਤ ਸਾਚ ਧਰ ਆਪੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਨਹਿ ਸੋਗ ਕਦਾਪੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦਾ ਐ ਚਾਚਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸਾਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੰਜਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵ। ਜਾਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰ, ਮੋਹ ਸ਼ਨ ਕਰ ਨਾਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੋਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਧ ਕੰਠ ਤਰ ਕਹਿਤ ਪਾਤ ਖੇਲ ਜਹ ਆਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣਾ ਕਰ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 20-30 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਗ ਜਾਈਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਗ ਜਾਈਏ, ਲੈਣ ਲੱਗਣ 'ਚ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲਾਲੂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅੱਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਉਹ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣਾ 500 ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੇ ਦੋ ਦੀ ਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਧਰਮ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੱਡਾ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦੇਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਯਤੀਮ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੱਲੀ ਤੇਰੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਲਾਲੂ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਪੈਣਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲੂ ਚਾਚਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤਾਰੇ ਮੰਗਾ, ਮੁਝ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲੂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਵਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਭ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਈਆ। ਸਭ ਸੋ ਕੀਨੋ ਪਰਸਥਾਨਾ, ਜੀਤਨ ਦੰਬੀ ਜੇ ਅਗਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਟਾਪਾ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਤ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਹੇਤ ਸਾਜ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤ ਦਲ, ਚੱਲੇ ਦੰਬ ਦਲ ਬੇਕੋ, ਦਲ ਨ ਬੇਦਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਿਗ ਵਿਜੈ, ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਤ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਗ ਵਿਜੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਕਵੀ ਜਨ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਹੇਤ ਸਾਜ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤ ਦਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕੁਲ ਕੇਤ ਭਾਵ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਕੁਲ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਲੇ ਦੰਭ ਦਲ ਦੇ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੰਭੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਨ ਬਿਦਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕੀ ਕੇਤ ਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਮੇਤ, ਕਰ ਕੀਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਕਹਿਰਾਨੋ ਕਨ ਪਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਵੀ ਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਭਗਤ ਕੀ ਕੇਤ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਧੁਰਜ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੰਡਾ ਧੁਰਜ ਭਾਵ ਖੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਖੰਡਾ ਲੈਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਧੁਰਜ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤ ਕਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕੀਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੋ, ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਵ ਕਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਹਾਰੇ ਕੰਨ ਭਾਰਿਆ। ਕੰਨ ਹਾਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਬੱਦਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਗਰਜਣਾ ਕਰਦਾ, ਬੱਦਲ ਗਰਜਣਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਗਰਜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਰਜ ਉਸ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣੋ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੋ ਖੜਗ ਤਰ ਜੁਗਤ ਕਮਾਨ ਕਰ, ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੀਨ ਸਿਲੀ ਮੁਖ ਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਕੋ ਖੜਗ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੜਗ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੜਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝੰਡਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਈ ਆ ਖੜਗ ਜੁਗਤ ਕਮਾਨ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤ ਰੂਪੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੀਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਤੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਕਮਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੁਗਤੀ ਦੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਭਾਵ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਏ ਨਹਿ। ਜਹਾਂ ਦਿੜ ਕੋਟ ਤਹਾਂ ਕਰ ਮਤ ਤੋਪ ਸੰਗ, ਟਾਹੇ ਕੈ ਮੈਦਾਨ ਕੀਨ ਮਿਲੇ ਆਰ ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਅੱਗੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜਾ ਰੂਪੀ ਪੱਕਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਜਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੋਟ ਤਹਾਂ ਕਰਮਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਟ ਭਾਵ ਕਿਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਤੋਪ ਸੰਗ ਢਾਹੇ ਕਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਰੂਪੀ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈਰੀ ਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਖੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਰਸ ਨਾ ਤਨ, ਕੋਟਕ ਨਰਕ ਤਰਵਾਰ ਨਾ ਕਟਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਢਹਿਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਖੰਡੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਰ ਸਨਾਹੇ ਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਠੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਰ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।